हेलो, नमस्कार, प्रणाम सभी भाई को। मैं गोवर्ध पंडित जी की इंटरव्यू वीडियो में शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। हमारे गोवर्ध पंडित जी रोज़ आप लोग की कथा सुनाते हैं, तो उनका वीडियो कैसा आप लोग के लगे और अच्छा लगे कि ना लगे वो भी लाइक कमेंट में शेयर कीजिए। तो हमारे गौतम मंडल यूट्यूब चैनल पे इनका वीडियो अपलोड है और गौतम मंडल फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड है। प्लीज़, और कथावाचक गोवर्ध पंडित जी की मैं थोड़ा इंटरव्यू में पूछता हूँ कि आपको कैसा लगता है, कथा करने से आनंद आता है कि नहीं आता है, और कि हमारे दर्शक को प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है, कि आपको भगवान की कथा करने में आनंद आता कि नहीं। मैं आपको रिव्यू कराता हूँ कि हमारे वीडियो के माध्यम से मैं गोवर्ध पंडित जी के पास मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ। प्लीज़ पंडित जी, कुछ हमारे दर्शक लोग की आप लोग बोलिए प्लीज़। आपको कैसा लगता है कथा करने से? क्या लगा? आपको भगवान की कथा करते हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो क्या बोलता है? अरे, आपको आनंद आता है? मुझने हाँ, आनंद तो आता है कि भगवान की कहानी में सबको आनंद आता है। मुझको आनंद आता है। इस सत्य को ले जाने वाला, ये महान बनाने वाला है आपसे। तो हमारे दर्शक आपसे पूछता है कि आप रोज़ मुझे कथा सुनाते हो, हमको बहुत आनंद आता है। तो पंडित जी अपना परिचय बताइए, आप कौन सा भगवान की कथा अभी सुनाने वाला हो। तो ये हमारे वीडियो में आप लोग की स्वागत है। दर्शक की बोल रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे दर्शक को आप कथा सुनाइए प्लीज़। ओम शांति। हर हर महादेव। જ્યારે રામચંદ્ર ભગવાન એ પણ વિદ્યા શીખવા જતા હતા એના ગુરુજી વાહે વિશ્વામિત્ર આગળ રામ લક્ષ્મણ તો વિદ્યા કઈ શીખવાની આપણે કે આપણા વિચારો પર જીત પાવાની। વિચારો પર જીત પાઓ તો મહાન દેવતા બનો, નકર વિચારો આપણને ભિખારી બનાવી દે। કેમ કે વિચારમાં તાકાત એટલી છે। રામે કથા સુની थी, વિશ્વામિત્ર આગળ વિદ્યા શીખી थी। કઈ વિદ્યા? બાણ વિદ્યા। બાણ એટલે કયા? આપણા વિચારો પર જીત પાવાનો। વિશે વિચારો પર જીત પાવો તો મહાન બનો રામ, નકર રામ बनवामा न बनिए कि शिव की पूजा होते करवी पड़े, शिवनी शक्ति लेवी पड़े तारे विजय थाय। नकर विचारों पर तो विजय कोई पण नहीं पाई सकता शिव शक्ति सिवाय। रामे पण पत्थर नाख्यो छो सेतुबंधमां पण न तर्यो, पछी उपर रामनु नाम लख्युं कि जय श्री राम। तारे पत्थर तर्यो तो नाम में शक्ति वधारे कि राम में शक्ति वधारे? नाम में शक्ति वधारे छे। रामनु नाम लो એટલે પરમાત્માનું નામ આવે। આખા વિશ્વના માલિક છે। આ રામ દશરથના પુત્ર છે। ઓલા શિવનું નામ થાય રામ, શિવ અને અલ્લાહ એક જ પિતા છે। જ્યારે એ सीताजीने वनमां मूकी आव्या पछी लव कुश ने मोटा थया तो मोटा करीने राम ने होंप्या ने पछी सीताजी समाई गया। केम के एनो पाठ पूरो थयो तो राम पण केम बोलाव्यो है क्या के पासे आओ। आ नाटक में कोई काई न करिए कि भगवान नाटक शिवनु बनावेलू है। राम कहानी के शिव कहानी ए नाटक में भगवान के मैं न काई कर्यु। आ 5,000 वर्षनु नाटक है। एमां रामे न करे, शिवे शेक न करिए के कोई न करे कि आदि अनादि आ नाटक चलता रहता है। केम के शिवे एक ज नाटक बनाव्युं छे। सत्यो त्रेता युग, द्वापर ने कलयुग, 4 युगनु नाटक है।
એ નાટકમાં ચેન્જ કોઈ નહીં કરી શકે. ભગવાન કે આદિ અનાદિ ચલતા હે. તમે તો પિક્ચરમાં કેમ હીરો બનીને રોલ ફેરવો છો, એમાં આપણી દુનિયા એસા હે આપણા નાટક. આપણને કોઈ બીજા બનાવ્યું નહીં કે પરમાત્માએ બનાવ્યા, પરમાત્મા બોલાવી લે, એમાં આપણે કાંઈ ન કરીએ. કેમ કે ભગવાન કે મેં બનાવ્યો છે, એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં કરી શકે. મારી આગળ કાયદો નથી હું ચેન્જ કરવાનો. આ પિક્ચર મેં બનાવ્યું છે છેલ્લું કળયુગનું, એ તો દેખતા કે માણસ મર જાયગા, એટલું ડેન્જર બનાવ્યું છે. તો ભગવાન કહેશે કે તમારે મારી શક્તિ લઈ લો તો તમે દેખી શકશો, ઊભા રહી શકશો, ને કે તમને ચક્કર આવીને ડર જાય કે મર જાયગા, એટલું ડેન્જર છે. તો ભગવાન કહેશે મેં પ્રકાશ સ્વરૂપ છું, તું પણ પ્રકાશ સ્વરૂપ બન. તો સત્યુગમાં તમારા પાઠ આવશે, મહાન બનશો. આ પિક્ચરમાં તમે દેખ શકશો હીરો બનીને, ને કે એવા સીન આવશે દેખે તમારા મત જાયગા. કેમ કે છેલ્લો સીન છે. એટલે માનવ મારી દેવતા બનાવવાનું કામ ભગવાનનું છે. આખા વિશ્વનો એક જ માલિક છે. એક જ ઘરે થયા એક જ ઘરે બધે જવાના છે. આપણે આ દુનિયામાં અનેક નાટક પરમાત્માએ બનાવ્યા છે. સતયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા યુગ ને કળયુગ, બધા જ આપણે બધામાં આપણે ભાગ લીધેલો જ છે. છેલ્લા સીનમાં આપણે માયાએ આપણને પાગલ બનાવી દીધા, એટલે આપણી શક્તિ વહી ગઈ, એટલે દુઃખનો અનુભવ થાય છે આપણને. શેના કારણે? કે આપણી બેટરી ડાઉન થઈ ગઈ, આપણો આત્મા કમજોર બની ગયો, એના કારણે આપણે દુઃખ થાવે છે. ને કે દુઃખ આવવાની શક્તિ નહોતી, આપણે કે સત્ય હતું, એટલે સત્ય આપણે માયાએ ગુમાવી નાખ્યું. તો મહાન બનવા માટે તો શિવની શક્તિ તો લેવી પડે ને. રામે પણ એ વિદ્યા શીખ્યા હતા, આપણે પણ વિદ્યા શીખવી પડે, શિવની શક્તિ લેવી પડે. શિવની શક્તિ સિવાય દેવતા નહીં બની શકે, કોઈ માતાજી ન બની શકે આખા વિશ્વનો માલિક. આ દેવતા તો તમને એક યુગ પર તો જન્મ આપે, એમાં કોઈ ફાયદો નથી. દુઆ પરથી તો આવે દેવતાઓનું કામ, અને અત્યારે શિવનું કામ હાલે છે. દાનવ માળી દેવતા બને. માસ્તર આપણા